ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਨ ਕਰੂੰ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। हम अपराधी सब भूल ते तुम बख्शण हारे। गुरु नानक के आग लै दसवें गुरु पर्यंत। बारंबार है तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरे उपागो। डुबदे पत्थर तारे पहला मरण कबूल कर। जीवन की छड़िया ओह सबन की रेणुका। हमारे पास मरना कबूल ले। जीवन दिया छड़ दे मरना कबूल ले।
खेल करे से हंजनो खेल करे से हंजनो अचिंत बाज पड़े बाज पड़े किस रब दे दे ये नाम विसरिया जो मन चेतना चेते सामा त्रैमण से बुरी जल पानी अंतर आयो बंदा बातिया सोनी बन मन तलमाओ जा आवसी बाजे बन तेना प्यारे भाइया अगलता मन देखो बंदा चलिया
इस वास्ते महाराज कहते जिहड़ा धरती ते आ गया ਉਹਨੂੰ एक दिन जाना ही पऊगा। जिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। ये अटल सच्चाई है, ये रब का हुक्म है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। एकाग्रता बना के बह के कुछ समझ सुनिए। महाराज कहते कल्ले जग आई दे सदिया से जाना पैंदा, कल्ले जग आई दे सदिया से जाना अटल सच्चाई है, पर एक गुरमुख मानता कोई नहीं। यक्ष ने युधिष्ठिर जी तो कई सवाल पूछे, उन्होंने एक ये भी सवाल पूछा सी कि संसार में हैरानी की गल केड़ी है। युधिष्ठिर जी कहते महाराज मौत हैरानी की गल है। वो कहते सब तो वध हैरानी की गल केड़ी है। युधिष्ठिर जी कहते सब तो वध हैरानी की गल सब को पता है एक दिन तुर जाना, चले जाना, साडे सामने साडे संगी साथी परिवार के लोग जा रहे हैं, पर बंदा आप नहीं कदे सोचता वो मना एक दिन कहीं दुनिया तो तुर जाना।
ये सब तो वध हैरानी की गल। ये दुखों का चिंतन, रोगों का चिंतन बंदे को रब नाल जोड़ दिंदा है। जे तू दुख का चिंतन करेगा फिर रब नाल जुड़ेगा। जिन्हें दुख का चिंतन किया, जिहदे मौत याद है, रब अपने आप ही उहदे याद आ गया। किसी बादशाह के घरे पुत पैदा होया, उन्हें सियाणे ज्योतिषी बता ले कि दसो आने वाले समय किहो जिहा होगा, ये की बनूगा। उस समय के वेद शास्त्र पढ़े शास्त्री कहते राजन ये ग्रह दशा नक्षत्र दसदे है, ये समा आने पे संसार को छड्ड के चलिया जाऊगा, ये रब की बंदगी करूगा, ये बहुत बड़ा महापुरुष बनूगा, सारिया जगह में युगों में इसकी पूजा होगी, ये फकीर बन जाना, महापुरुष बन जाना। बादशाह कहता ना ना ये नहीं होना चाहिए, मैं राजा, मेरा पुत भी राजा बनना चाहिए। ये कितने साधु बन गया, घर बार छड्ड के तुर गया, मेरा राज भाग कौन समझू। ये फकीर नहीं बनना चाहिए। कोई नहीं चाहता दुनिया किसी का पुत रब की बंदगी करने वास्ते तुर गए। सियाणे ज्योतिषी कहते राजन जो साडी ज्योतिष दसदी असीं तां उहदे हिसाब नाल दसदे। कहता फिर कोई उपाय दस दिओ। वो कहते एक उपाय हो सकता है, बंदा दुखों का चिंतन करके रब नाल जुड़दा है, इहदियां अखां दे सामने दुख नहीं आउणा चाहिए। हर समय सुख खुशियां खेड़े इहदे अंदर आउणे चाहिए। ये सुखां ची गलतान रवे फिर ये बच सकता, नहीं तो फकीर बन जूगा। वो राजा सी मौके दा, वो कहता दुख नेड़े नहीं आउण देना कोई, गरीबी भी रब नाल जोड़ देती है। मेरे राज दे विच कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, इन्हां नूं देश नकाला दे दिओ, राज चों बाहर कढ दिओ। बड़ा सुंदर महल बनाया, उहदे विच अपने पुत नूं रखिया। हर समय सुख सहूलतां, बगीचे विच टहलण जांदा वो बच्चा। ये राजा कहता जिहड़े मुरझाए फुੱਲ हुंदे हैं ना, ये तो पहले ही तोड़ दिया करो, इहदे मत्थे नहीं लगने चाहिए। खिड़े फुੱਲ इहदे मत्थे लगने चाहिए। बचपन का समा उदों बंदे दे मन की तरंग कुछ होर हुंदी है। पहले प्यार लगा खण बुद्ध, दूजे माए बाप की शुद्ध, तीजे भया भागी वेव, चौथे प्यार पन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम न पुछे जात। बचपन विच खाना पीना खेडना चंगा लगता है, ते जवानी विच तरह तरह की वासना बंदे नूं घेरा पाउंदी है। छेवें काम न पुछे जात, सतवें संज किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तन नाश, नावें धौले उबे शाह, दसवें दंदा हुआ सवाल। ये वेख लो बंदे की सारी जिंदगी की अवस्था सच्चे पातशाह ने बाणी में दसी है। कदों ख्याल किदां दे, कदों ख्याल किदां दे। बचपन लंघ गया, जवानी आ गई। राजे ने कई शादियां कर दियां सी, बस हुण खाण पीण विच राज रंगां दे विच ही मस्त रहिंदा है। जवानी की उम्र है, सब कुछ होंदियां फिर भी ये अंदरली जिहड़ी अवस्था, अंदरली हलचल, अंदर कोई खुशी, अंदर कोई खेड़ा नहीं आता है। अपने मंत्री नूं कहंदा मंत्री
मैं तो ज्यों जम्मिया महिला दे विच ही हाँ, किरपा कर आपां बाहर घूम के आइए, कोई बाहरली दुनिया भी देखिए जाके। मंत्री कहता महाराज तुहाडे पिता जी ने किते जान नहीं देना, चलो जे बहुता ही कहते हो मैं तुहानूं चोरी लै जाना। रथ तैयार कर लिया, चल पैंदे रथ तुरिया जांदा है, ये रथ दे उत्ते सवार। इन्हें जांदियां जांदियां शहर दे विच एक रोगी बंदा दिखिया, जिन्हों रोग लग्या हाय हाय करदे, बीमारियां ने घेरा पाया होया है, हाय बरलाप करदे। रोग कोढ़ दा रोग सब तो भैड़ा रोग है, मक्खियां भिणकदियां, रात वगदी है। ये नौजवान पुछदा मंत्री तो, कहंदा इहनूं की होया होया, कौन है? वो कहता महाराज छड्डो, तुसीं की लैना है, ये कोई रोगी आदमी है, इहनूं रोग लग्या। ये पुछदा कहंदा रोग किसे नूं भी लग सकदा है? वो कहंदा जी काहनूं इहो जिहियां गल्लां करदे हो, इत्थे बंदे दा बस नहीं चलदा, की पता किसे नूं कदों किहड़ा रोग लग जाना है। बथेरियां चंगियां खुराकां दुनिया खांदी है, सफाइयां रखदी है, पर की पता किहड़ी बीमारी कदों घेर लैंदी है। ये तो कदे भी रोग लग सकती है। जै तन पानी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। राजन तन दे रोग भी हुंदे ते मन दे रोग भी हुंदे। रोग सब नूं लगे है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्ते उदास। किहड़ा भी रोगी इत्थे, आपां नूं सारिआं नूं रोग लगे। किसी के तन नूं रोग है, आपां हाय हाय करदे फिरदे हैं। कोई ये होगा जिहड़ा गोलियां खाधियां बिना नहीं सौंदा, सब नूं रोग है। कोई किहड़ियां दवाइयां खांदा, कोई किहड़ियां खांदा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। जिहड़ा तन दे रोगां तो बचिया बंदा है, उहदे मन नूं बड़े रोग है। चिंता हर समय कोई ना कोई चिंता ढेर बंदे नूं घेरी हुई रखती है। कोई चिंता चित्ते उदास, चिंता तो बचे कोई नहीं। थोड़े बहुते सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई नहीं बचिया रोगां तो, ये सब नूं कोई ना कोई रोग है। जो जो दिसै सो सो रोगी। आ सारे रोगी है जिहड़े दिसदे। फिर बचिया कौन है? रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया, इत्थे योगी का अर्थ है जुड़िया होया, वही सुखी है। राजन नहीं सारी दुनिया कहा मारती है। दुखिया सब संसार, नानक दुखिया, नानक दुखिया। दुखिया सब संसार, नानक दुखिया, नानक दुखिया। दुखिया सब संसार, नानक दुखिया, नानक दुखिया। दुखिया सब संसार, नानक दुखिया, नानक दुखिया।
दुनिया नानक दुनिया सब संसार नानक दुनिया नानक दुनिया दुनिया सब संसार नानक दुनिया नानक दुनिया सब संसार नानक दुनिया दुनिया सब संसार नानक दुनिया नानक दुनिया सारी दुनिया ही रोगी है, सब संसार ही रोगी है राजन, सखाड़ा कोई नहीं है। सुखी डिठा ना कोई संसार अंदर, जिन्हों पुछिए दुख सुनांदा है। कोई दुश्मना हथों तंग होया दुख छिप के झट लगांदा है। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਲ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕੌਣ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਾਚ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ 18 ਚ ਬੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ। ਖੋਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆਏ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਮਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਲੈ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਚਲੀਏ ਘੁੰਮਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨਾਚ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਸਜੇ ਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਕਮਰ ਝੁਕੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਦਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕ ਲਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਭਏ ਦੁੱਧ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧਰ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਦਾੜੀ ਇੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਆਊਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ,
दस बाल तन बीस रबड़ पीसा का सुंदर कहावे। बचपन लंघ जाता है, जवानी च बंदा कितना सोहना लगता है। 40 सी पर होए 85 पग किसै, छठी के बुढ़े पाया वे। वेख लो फिर जो 50 तो उत्ते उम्र होंदी है, महाराज कहते छठी 60 साल की उम्र च तू बड़ा हो जाता है। 70 का मतहीन, देख लो गुरु बाबा जी ने मोहर लाती बाणी च 17 सालों का कहते फिर मतहीन हो जाएगा। कहना कुछ होर चाहता, मूँह चो कुछ होर ही निकलूगा। बच्चे तेन कुछ होर कहते हैं, तेन सुनता कुछ होर है, मतहीन हो जाएगा। 70 का मतहीन। पर यह गल गुरमुखां ते महापुरखां ते लागू नहीं हुंदी। रब की बंदगी वाले वो सदा ही जवान ने। महाराज कहते हैं गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। ये मन का बुढ़ापा, दिमागी संतुलन रब की बंदगी वालियां दा नहीं हैगा। उन्हां दा तन ते बुढ़ा हो जाता है, मन करके जिउंदे त्यों ही रहंदे। ये बुढ़ा आदमी है, इहदे ते बुढ़ापा आया, ਇਹਦੀ जवानी किधर चलेगी। ये नौजवान राजा पूछता है ਇਹਦੀ जवानी किथे गई। वो कहते बुढ़ापा खा गया। जर आई जो बनहारिया, जिवें लोहे नूं जर लगती है ना, साडे शरीर नूं उमरा रूपी जर लगती है। ये खा जाती है साडे शरीर नूं, जवान बंदा बुढ़ा हो जाता है। हुण वेख लो जिहड़े सरीए नूं जर लगी, बड़े बड़े लेंटर पाट जाते हैं, सरिया होर बन्ने हो जाता, सीमेंट होर बन्ने हो जाता है। ये साडे शरीर नूं भी उमरा रूपी जर लगी है। समा आउण ते बुढ़ापे च तेरियां हड्डियां अलग हो जाणगियां, मांस अलग हो जाऊगा। ये जर लगी है तेरे शरीर। ये बड़ा बड़ा दुख है बुढ़ापे का। ये नौजवान इन्हें अगे चल के महात्मा बुद्ध बनना है। गुरु को अपने मंत्री तो पूछता है, कहता ये दुख सब नूं झलना पैंदा है। मंत्री कहता महाराज सब नूं झलना पैंदा है, बुढ़ापा तुहाडे ते भी आ जाना। अच्छा मेरे ते भी बुढ़ापा होगा, आ हाल मेरा भी हो जाऊगा। ऐ दाढ़ी चिट्टी हो जूगी, अखां धस जाणगियां, कमर झुक जूगी, दंद झड़ जाणगे। वो कहता सब ते बुढ़ापा आउंदा है। ये तो रब दे प्यारे ने, सिमरन करन वाले, जिहड़े किसी दुख की परवाह नहीं करते। वो कहते हैं दुख भी प्यारे हैं, उन्होंने दुख भी प्यारे है तो उन्होंने सुख भी प्यारे है। जिहड़ा मर्जी दुख है, भगती बंदगी वाले उन्होंने झल लेंदे हुंदे है, बंदगी चों ताकत मिलती है। वो फिर रब नूं कहंदे है मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। मुझे प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। दुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे अवस्था से आगे का फिर आनंद है। मैनू सुख भी प्यारे लगते हैं तो दुख भी प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि तू भेजदा है,
तू मेरा दुश्मन थोड़ी है, तू मेरा मित्र है। मैं किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं 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 किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसे छोड़ूंगा था, ये सुख को भेजना है ते दुख किहड़ा कोई होर भेजदा, दुख भी तू ही भेजदा है। तेरे वालों भेजे दुख मैनूं प्यारे लगदे है। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। 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 मुझे दुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। दुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। जिंदगी की नदियां पे दोनों ही किनारे हैं। जिंदगी की नदियां पे दोनों ही किनारे हैं। जिंदगी की नदियां पे दोनों ही किनारे हैं। जिंदगी की नदियां पे एक किनारे दा कोई नदी नहीं चलती, एक किनारे दे नाल कोई खाल नहीं तुरदा, एक पहिए ना मोटरसाइकिल नहीं तुरदा, गड्डी नहीं चलती। लोकी कहते हैं कि सुख चंगा है ते रब ने दुख बनाए ही क्यों। ये दो पक्षां च दुनिया चलती है। जिंदगी की नदियां के दोनों ही किनारे हैं। 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 ये दोनों किनारे हैं जिंदगी दे। इत्थे दुख भी वारी वारी आउंदे है ते सुख भी आउंदे। तू परवाह ना कर, सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसे छोड़ूंगा था, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं।
ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮਨ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਕੱਠ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਆ ਕਿਹਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤ ਆਸਣੀ ਬਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 4 ਭਰਾ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਖਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਈ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਾਂ ਜਾਪੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਤ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆ ਬੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਆ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸੋਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਨਾ ਸੋਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ,
ना जाती जाएगी, ना सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, 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 सोना साथ जाएगा। जाएगा, जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, जाती जाएगी, जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी। भज भज के जब मौत की शहजादी आएगी, जब मौत की शहजादी आएगी, भज भज के 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 जब मौत की शहजादी आएगी। की करेगा फिर? भज भज के जब मौत की शहजादी आएगी, जब मौत की शहजादी आएगी, भज भज के 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 जब मौत की शहजादी आएगी। भज भज के जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा, जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, जाती जाएगी, ना सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी, सोना साथ जाएगा, ना जाती जाएगी। नाराज कमियान के दान भी आएगी, राज कमियान के दान भी आएगी, नाराज कमियान के दान भी आएगी, नाराज कमियान के दान भी आएगी, नाराज कमियान के दान भी आएगी। तेरा राजपाल नवाबियां औरतें डिग्रियां कुछ भी कम जा होगा तेरे। नाराज कमियान के दान भी आएगी, राज कमियान
जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, हाँ सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, हाँ सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। जाएगा चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, हाँ सोना साथ जाएगा चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, हाँ सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। मंत्री कहता महाराज कुछ नहीं नाल जाता, सब कुछ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਗਿਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੋਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਧੀ ਭਰਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਊਗਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੌਤ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ,
ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ व्यास जी महाराज के दर्शन करन गया, मत्था टेकिया, माया होया भी सोहनी मत्था टेकती भी बाबा जी खुश हो जाएंगे, पर बेपरवाह साधु कहते राजन कोड़ होके मरेगा तो सतनाम तैनू कोड़ हो रहे। लै बाबा जी एक ही गल करती, कहते बच के होगी। व्यास जी महाराज ने वचन कहना जी कोई ना कोई भुंडी तरीका दस दो। बाबा जी कहते एक तरीका नहीं, तेन कई तरीके दसते हैं जे बच होंदा बच जी। पहली गल राज वधाउण की इच्छा ना करी, कृष्णा को मारना सखाला हो जाएगा। जे इच्छा जाग भी पई राज वधाउण दी, घोड़ा ना छड्डी। जे घोड़ा छड्ड भी दिता, बनारस के राजे ने फड़ लेना घोड़ा तेरा। बनारस के राजे ने जंग ना करी। जे जंग कर भी लिया, जित गया तू, ओदी कुड़ी का रिश्ता ना कराई। जे ओदी कुड़ी नूं ब्याह के लै भी आया, उस लड़की की गोली नाल आऊगी, गोली नूं नाल ना ले। जे गोली नाल आ भी गई, गोली का ब्याह ना कराई। लै बाबा जी ये तो बाहलियां गल्लां दसदे तुसीं, कहते होर सुन ला। जे गोली ना ब्याह करा भी लिया, ओदे आखे ना लगी। वो कहोगी यज्ञ करो, यज्ञ ना करी। ये कहता है तो छुट्टियां बहुत दे दियां महाराज, इन्नियां छुट्टियां की हो चलिया मैनू। देख लो गुरमुखो, समा बड़ा बलवान है। समय के हिसाब नाल बंदे के ख्याल बदलते हैं। महाराज जी कहते महापुरुष सब कुछ समय के हाथ है, समा बड़ो बलवान। ये समा बड़ा बलवान। इच्छा जाग भी कहता राज ਵਧਾਈਏ। राजे महाराजे माड़े कीड़े ने नाल ला ले, फिर इन्हें घोड़ा छड्डिया। घोड़ा लंघदा गया, जिथों दी लंघदा गया राजे इहदे अधीन होंदे गए। चलते चलते घोड़ा पहुंच गया बनारस में, ते बनारस के राजे ने फड़ लिया घोड़ा, कहता आ जा मेरे नाल कर जंग। मैं नहीं अधीन होऊंगा तेरे, मैं जंग करूंगा। अड़ गया राजा ये मुरे। इहनूं आपदे गुरु का वचन याद आ गया भी जंग नहीं करना, गुरु ने कहा। फिर नाल दे लै कहते गाहां वाला वचन ना मन्नांगे, जंग कर लैंदे आ, इहदी लड़की का रिश्ता ना करावांगे। इन्हां राजियां दा फिर उत्थे जंग होया। ये जित गया ते बनारस का राजा हार गया, अधीन हो गया। वो कहता महाराज मेरी लड़की का रिश्ता ले लो। ये कहता नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा मैं शादी नहीं कराऊंगा। फिर समा बलवान सियाणे कर्मचारी कहते महाराज जी चलो गाहां वाला वचन ना मन्नांगे, शादी करा लो। इन्हें शादी भी करा ली। और लड़की कहती मैं रही नहीं सकती गली, मेरी सेवा च जिहड़ी बोली है भी नाल ही जाऊगी, ये मेरी सेवा करूगी। राजा कहता मेरे गुरु ने कहा भी गोली नूं नाल नहीं लियाउणा। फिर रब की माया पै गई, कहता चलो कोई ना गाहां वाला वचन ना मन्नांगे, ये गोली नूं भी नाल ही ले आया। वो गोली सेवा करती है। शास्त्रां विच बीबियां दे 32 गुण दसे है, 32 लक्षण। ये 32 लक्षण किते इकट्ठे नहीं होंदे हुंदे। उस गोली दे विच सारे ही लक्षण ने। निरतकारी भी उहनूं आउंदी है, नचना भी आउंदा, उहदे वर्गा नच नहीं सकदा। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ भी ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਾ भी नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭੋਜਨ भी नहीं बना सकता कोई। सारे लक्षण ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੈ। थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, कर्मचारी लागे गल्लां करन, कहंदे महाराज आह लड़की की शादी भी तुहाडे नाल होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा नहीं महाराज तुहाडे योग है। भरमा लिया राजा रब की माया ने, उन्हें गोली नाल भी शादी करा ली।
ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਖੇਡ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਝੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਨ ਰੋਟਾ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗੋਸੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਿੱਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਰੀਏ ਪਾਏ ਨੂੰ ਪਾਟ ਜਾਣ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਆਹ ਮੈਕ, ਆਹ ਸਾਊਂਡ, ਆਹ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 1000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਹ ਸਟੈਂਡ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਾਲੇ ਲੋਹੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਹੈ। 5-7 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਦੇਖੀ ਹੋਈਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਰੋਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਜੜ ਵਸਤੂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਮ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਲੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਕੱਪੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਚ। ਪਰਮਾਤਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਛਠੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਧਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਵੀ ਧਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਠੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਆਏ ਵੰਡਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦਾਨ ਕਰੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਯੱਗ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੱਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਰਾਜਾ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਯੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਧਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ। ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਜੱਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਨਵੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਵੇਖ ਲੋ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। 18 ਪੁਰਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਜੀ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 18 ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਕੜ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਯੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਏ ਦੇ। ਬਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਰਦੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆਏ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਸਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਚਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਠ, ਆਏ 18 ਪਾਠੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਪਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕੱਟਣ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟ ਜਿਓ। ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ 18 ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰਾ ਤਨ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਪਾਠੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਬਈ ਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਨੀਚ ਦੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ, ਮੁੜ ਚੱਕੀ ਚੱਟ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਦੀਏ, ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਲੱਛਣ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਦਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ 18 ਪਾਠੀ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਦੇ, ਤਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਦਾ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ 18 ਹੀ ਪਾਠੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਲੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਿਹਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਦਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਪਾਠੀ ਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 18 ਦੇ 18 ਹੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਕੇ ਸਭ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਜਗ 18 ਕਾਏ, ਕਿਰਤ ਨ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਲੈ ਉਹਨੇ 18 ਹੀ ਪਾਠੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 18 ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਦਾ। 18 ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਏ ਮਾਰੇ ਸੀ ਆਗੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਵਿਆਸ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇ ਜਾਦੇ ਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਵਰਜ ਵਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਆਏ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਨਮੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ। ਵੇਦ ਕੀ ਵਿਪਤ ਪੜੀ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋੜ ਹੈ। 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ 18 ਹੀ ਕੋੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, 18 ਹੀ ਕੋੜ। ਗਲੇ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 18 ਕੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਪਤ ਪੜੀ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ। ਮੈਂ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ 18 ਕੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਰ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਕੇ ਡਰ ਰੇ। ਡਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਡਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ। 18 ਕੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਵੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਤਾਏ। ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ,
केसो पंडित के अर्थ महापुरुष करते। केसो जी के सिर ते केस ने, केसाधारी ज्ञानी पंडित के अर्थ ज्ञानी। कोई केसाधारी पंडित नूं बुला के हर हर कथा पढ़े पुराण दियो, हरि की कथा, अकाल पुरख की कथा, पुराणों की, वेदां शास्त्रां की, गुरबाणी की कथा जिहड़ा तुहानूं सुणावे, केसाधारी पंडित नूं सद के कथा करदा। कहते राजिया एक कर मैं सब तो उत्तम कर ला, कोड़ हट जूगा। कहता जी हुक्म करो। कहते पुराणों की कथा सुन भागवत की, पर कथा सुनी शरधा नाल, मन च कोई शंका ना ले। कथा सुनदे सुनदे जे मन च शंका आ गया फिर पुण्य नहीं मिलता। सत वचन करके कथा सुन। पंडित जी ने कथा शुरू कर दी, ये सुनी गया सत वचन जी, सत वचन, ਇਹਦਾ ਕੋੜ हटता गया। कथा सुनना, गुरु की बाणी सुनना, गाउणना, तन के रोग भी दूर होंगे। देख लो सत्ते बलवंडे का कोड़ गुरु की हुक्मा करना ही हट गया सी। सच्चे पातशाह की वडियाई करते रहे, उहदा कोड़ हट गया। देख लो फिर बाणी गाउण वालियां नूं महाराज ने बाणी उचारण वाले बनाता, उन्हां दी बाणी धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी कर गया। जे आपां तो कुछ भी नहीं हुंदा, उन्हां दी बाणी पढ़ लिया करिए, आ रोग आई हट जाते हैं। ये सुनता गया तो कोड़ हट गया। जदों फिर कथा आई, कहते जदों युद्ध होंदा सी, देख लो भीम ने हाथी कहते मार मार तीर आसमानां नूं डालदे सी। इन्ना बली सी भीम, कहते पुछों फड़ के हाथी आए घुमा के उन्हें आकाश की डालते सी, हजे भी उड़ते फिरते हैं। जदों ये कथा आई, उत्थे फिर राजे ने नक चढ़ाया। जिवें अजकल अपने ते काम तुरिया, जे तुहानूं कोई कथा वार्ता सुनाइए, बड़ियां शंका करदे हो तुसीं, आए किवें हो गया, आए किवें हो गया, आए किवें हो गया। पर महाराज जी कहते सब कुछ हुंदा जे रब नूं भाउंदा। पहला पूत कशहरी माई, आए भी हो सकदा है भी मां बाद जावे ते पुत पहला आ जाए, जे रब नूं भाउंदा। वेखो सिंह चरावत गाई, गुर लागो चेले की पाई। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। फल फूट ते पंडित कर, पंडित ते मुरारी। नारी ते जो पुरख करावे, पुरख ते जो नारी। बहु कबीर साधु को मूर्त, किस मूर्त बलिहारी। रब की नहीं कर सकता जे वो कहते उन्हें आई हाथी डालते सी, ਇਹਨੇ फिर उत्थे नक चढ़ाया राजे ने। बाकी सारा कोड़ हट गया, ये नक दे विच कोड़ रह गया। लै आए मरिया सी राजा जन्मेजा। महाराज जी कहते ये मल कल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन, जिहड़ी आपां विचार लैके तुरे हैं। यतन करने वाले ने यतन बड़े कीते, पर ये मौत तो बचिया कोई नहीं। बड़े बड़े यतन करने वाले फेल हो गए। समा आउण ते सब नूं जाना पिया। जिन्हां नूं पता सी मैं बच सकदा है, उन्हां ते भी रब ने माया इहो जी पाती, वो बच नहीं सके। इस वास्ते महाराज कहते हैं दुनिया तुरी जाती है, एक दिन तू भी तुर जाएगा। कोई चंगियां कामां दी महक खिलार के जा, दुनिया तैनूं याद करे। आओ आपां समाप्ति वल चलीए। दुनिया पई जांदी है, बड़े बड़े आदमी तुरे जाते हैं। जिनके रथ नेम नरारन के सत सागर है, अवलो जग माही। राजे मान धाता बल्कि तुरते, जिन चापन गोसन के बलते सब सैल बटोर तरे करवाही। राजे चित्र केतु वर्गिया ने बड़े बड़े पहाड़ दलेर च पा के चलाते सी, वो भी तुर गए। सुर राज डरे जिसके बलते जम लोक जीते जहनी जग माही। जिन्हां तो देवते डरदे सी रावण अरगे, वो भी तुर गए। मन ते जग भीतर नाहे रहे, अब और रहे बहु को जग माही। कहते जदों एडे एडे ही रहे दुनिया ते होर किहड़ा रहूगा। सब तुरे जाते हैं, दुनिया पई जाती है। बंदिया छड़ जा कोई निशानी, पई जाती Yeah.
ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਾਵਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇਖਾ ਬੰਦੂਗਾ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਤੇਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੰਢ ਪੁੱਤ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੰਢ ਪੁੱਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਧਰ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ ਦੁਨੀਆ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਠੰਡਕ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰ ਜਾ ਬੜੇ ਕਬਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਜੋ ਐਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸਨਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ ਛਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ ਛਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ ਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਠੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਹੈ।
ਆਇਆ